श्री अकाल। मैं पंजाबी बोली के संबंध च आप सब के सामने एक कविता पेश करना चाहती हाँ। पंजाबी बोली पढ़ के तां देखी कदे अखरां भलावियां नूं, हरेक लगा लगदी है लल्ले रारे वावियां नूं। खुले मूंह दा ऊड़ा किथे बंद मूंह दा लगदा, बाबे दी बाणी च जेड़ा एके नाल सजदा। आड़े अते यईए नाल दूरी साकाचारी है, आड़े नाल आड़ी इत्थे यईए नाल यारी है। ईड़ी इकलौती भैन पूरे 34 भाई ने, सस्से जिन्ने साऊ ने ते ओने ही शुदाई ने। हाहा कहंदा हट पिछे हिंद नहीं ओ जरी दी, कक्का कहंदा कंड नहीं ओए सच बल करी दी। खखे नाल खंडा खुंडी खेत खलवाड़ ने, गग्गे नाल गूड़े नाते गुआंढ ते गवाड़ ने। घग्गा मल घोल कुल वैरी लई घूरियां, अंगा पाई जावे टामे टामे थां ते पूरियां। चच्चे नाल चुल्हे चौंके चुरा ते चूड़ियां, छच्छा कहंदा छन्ने छज छन छावां गूड़ियां। जिद्दां ते जमीनां जंगा जोर हिस्से जज्जे दे, झूल दे ना झंडे बिना जान लिखे झज्जे दे। आइयां खाली बैठा करी जावे लाणेदारियां, टैंके कोल टप्पे टौरा करे सरदारियां। ठट्ठे आली ठक ठक हलटां ते गाउंदी ऐ, डड्डे आले डग्गे ढड्डे ढोल ते वजाउंदी ऐ। नाना कहंदा रहूं पिछे साथ पूरा दूंगा, तत्ते नाल जोड़ी गल तंकी कहूंगा। थत्थे ने थकेमा लाउणा थब्बियां दी थली दा, दद्दे ने दिखाउणा जोर दुध अते दही दा। धज्जे नाल धारा अध रिड़के च मार के, पादी ना तू नन्ना किते बह जे थक हार के। पप्पे दी पंजाबी ते पंजाब पंज बाणियां, फफ्फा साडी फतेह दसी गुरु ने गजाउणियां। बब्बे कोल बाणी बाबे दाड़ी आले बोड़ ने, पब्बा कहे भाग मम्मा मेहनताना मोड़ने। यैया रारा विच लाके कन्ना बने यार ने, लल्ले कन्ना वावे कन्ना बिंदी सच्चा प्यार ने। राड़ा भी नहीं खाली एह लड़ पिछे फबदा, जड़ तड़ पिछे पैर हाहा पै के लगदा। लामा ते दुलामा टिप्पी अद्दक अते होड़ा ए, औंकड़ा दुलैंकड़ा सिहारी ते कनौड़ा ए। पैरी भी है पैंदी बिंदी उत्ते भी है लाई दी, पंजाबी च बिहारी पिछे बब्बे नूं है पाई दी। मांगदा होए केड़ा शान ठल दू नवाबी नूं, मांगदा होए केड़ा शान ठल दू नवाबी नूं। हड्डी रची दस केड़ा कढ दू पंजाबी नूं, हड्डी रची दस केड़ा कढ दू पंजाबी नूं। बहुत बहुत धन्नवाद। फुल्लां वर्गे विद्यार्थी, युवक सेवावां क्लब धर्मपुरा दे समुचे सरप्रस्त साथी, नौजवान साथी, जिन्हां ने अज कौमांतरी मां बोली दिवस ते साडे स्कूलों नूं भी इनवाइट कीता है ते पिंड दे विच अपनी मां बोली दी अलख जगाई है। बस गला भरिया होया, मन भी भरिया होया कि शुक्र है मेरी माए तैनूं सांभण वाले हजे जिउंदा ने और उन्हां नूं कुछ नहीं दे सकते। आपां एक जोरदार ताड़ियां जरूर दे सकते हैं, जोरदार ताड़ियां। तो मैं बहुत धन्नवादी हाँ कि जो पिछले 16-17 सालों तो कोशिश की जा रही थी उसनूं अज बूर पै गया। युवक सेवावां क्लब ने पिंड के साथियों के सहयोग के नाल अज ये दिहाड़ा मनाया है, बहुत मन खुश है। सो आपदे स्कूल वालों भी मैं सारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा है। जो भी पतवंते सज्जन आले दुआले खड़े ने, मैं उन्होंने सब का बहुत बहुत धन्यवाद करदा है कि जदों तक असीं अपनी मां नाल प्यार करते हैं उदों तक दुध नाल चूरियां मिलदियां। जदों मां का साया साडे सिर तो उठ जाता है फिर दूजियां दे वस पै जांदे आ, फिर चूरियां दुधां दी गल बड़ी दूर दी हो जाती है। सो कुछ ऐसा ही साडे पंजाब दे नाल, साडे देश की नौजवानी दे नाल हो रहा है कि असीं अपनी मां तो दिनों दिन दूर होंदे जा रहे सी। सो इन्हां ने अज अपनी मां फिर चेता कीती है ते अपनी मां नूं वो दुलार, वो प्यार दिता है, वो सत्कार दिता है जिहड़ा देना बनदा है और हमेशा बनदा है। उठदे बहिंदे सोंदे जागदे सानूं अपनी मां नूं प्यार देना बनदा है। वो प्यार अज इस क्लब के सरप्रस्तां ने दिता है, पिंड के सहयोग नाल दिता है। मैं बहुत धन्नवादी हाँ इन्हां नन्हे मुन्ने बच्चों का जिहड़ियां ने रात नूं ही मैसेज गया सी और इन्हां ने रात विच ही जित्थों भी हो सकता सी वो पोइमां लभीआं। छोटे बच्चों ने स्लोगन बनाए, मदर डीम कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे कित्थों चल के आए ने, उन्होंने MD साहब कित्थों चल के आए ने। सो ये प्यार है
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਕੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਵਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੜਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 77% ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 77% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ +2 ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਇੱਧਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਯੰਗੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਖੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਸਵੇਰ ਆਏ, ਜਬ ਜਾਗੋ ਤभी ਸਵੇਰਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਾਈਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ,
ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੈਥ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਇੰਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਫੋਕੀਆਂ ਟੋਰਾਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲ ਜਾਓਗੇ। ਏਕਮਕਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਊੜੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਰ ਜਨਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਵੱਸਦੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ, ਕਰੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀਏ, ਲੱਗਣ ਨਾ ਤੱਤੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਜੀ। ਲਈਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਰ ਜਨਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਖਾ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਖਾ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਚੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਮੰਗ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਸੋਨਾ ਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਸੋਨਾ ਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਤ ਨਹੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਤ ਨਹੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਬਾਰਸ ਗੁੱਲਾ ਬਾਹੂ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਬਾਰਸ ਗੁੱਲਾ ਬਾਹੂ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਿੰਗਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਿੰਗਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਕੰਮੀ ਜਿੰਨੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਕੰਮੀ ਜਿੰਨੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਪਰਾਏ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖੌਰੇ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਪਰਾਏ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖੌਰੇ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਨੀ ਭੁਲਾਉਣੀ ਇਹੋ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਾਡੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਡੀ ਹੱਥੋਂ ਨੀ ਗਵਾਣੀ। ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਜਰੀ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੁਹਾਣੀ। ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿੰਦ ਪਾਉਣੀ। ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਸਾਡੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਸਾਡੀ। ਬੋਲੀ ਨੇ ਇਹੋ ਨੀ ਢਹਾਉਣੀ। ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮਦਰ ਡ੍ਰੀਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਦਰ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤੋਖ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਭਾਵੇ ਤੋਂ ਜਸ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿੰਡ ਖੁਡਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬ ਧਰਮਪੁਰਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੁਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬ ਧਰਮਪੁਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।